إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 45 تا 46. آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ نماز کی پابندی بہت بڑی بھاری چیز ہے، مگر خاشعین پر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے. یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو. اس حوالے سے سنن ابو داؤد کتاب التطوع باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، حدیث نمبر 1319 میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اہل علم نے فرمایا صبر 3 قسم پر ہے: مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر. آیت نمبر 46 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور یقیناً وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یاد رکھیں، نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے ان پر بھاری نہیں ہے. یہاں ظن سے مراد یقین ہے، اور اس بات کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بات تفسیر اضواء البیان کے اندر موجود ہے. ان دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی بیماری آ جائے تو ان تمام صورتوں میں صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل، پریشانی، بیماری، حادثہ پیش آتا تو آپ صبر بھی فرماتے تھے اور آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کرتے تھے. اور مومن ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اور اس کی طرف لوٹنے کا یقین ہوتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایک مومن نیکی کی راہ پر چلتا ہے. اس کے بغیر، نیکی کی راہ پر آخرت کے یقین کے بغیر چلنا ناممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق بخشے. آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات. وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب مدد طلب کرو. استعینوا کے شروع میں جو استا ایک علامت استعمال ہوئی ہے، اس میں طلب کرنے یا چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے. آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے. باقی لفظ عون ہے، اور عون کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے. استعینوا، تم سب مدد طلب کرو، مدد مانگو. بالصبر، صبر کے ساتھ. بی کے معنی میں سے یہاں ساتھ ہے. واستعینوا،
बिस्सब्र वस्सलाह, और तुम सब मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ या नमाज के ज़रिए। अस्सलात उर्दू में बोला जाता है सोमो सलात और मुसल्ला। व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, अलबत्ता बड़ी बोझल है, भारी है। लकबीरा के शुरू में अलामत ला में ताकीद का मफहूम है और तर्जमा यकीनन, अलबत्ता, बिला शुबा वगैरह किया जाता है। इल्ला, मगर, अलल खाशिईन, आजिज़ी करने वालों पर, बोझल नहीं। खुजू, खुशू यानी अल्लाह का खौफ और उसके लिए आजिज़ी करना। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, वो लोग जो सब यकीन रखते हैं। यकीन का तर्जमा इसलिए किया जा रहा है कि इसके बाद लफ्ज़ अन्ना मौजूद है। यज़ुन्नूना का असल तर्जमा वो सब गुमान करते हैं होता है। अगर इसके बाद लफ्ज़ अन्ना इस्तेमाल हो तो फिर इसका तर्जमा वो सब यकीन करते होता है। यज़ुन्नूना, वो सब यकीन रखते हैं। अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाकू, वो सब मिलने वाले हैं। ये लफ्ज़ मुलाकात से निकला। रब्बिहिम, अपने रब को। व अन्नहुम, और के बेशक वो, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊन, सब लौटने वाले हैं। वाउन जमा मुज़क्कर की अलामत, राजिऊन वाहिद मुज़क्कर है। राजिऊन, सब लौटने वाले हैं। दूसरा उसलूब तफ़हीम कुरान बज़रिया उर्दू ज़ुबान। 65% अल्फाज उर्दू वाले काले रंग में, 20% बार बार आने वाले नीले रंग में और 15% आपने याद करने हैं सुर्ख रंग में। हमारे आज के सबक में याद करने वाले अल्फाज में से कोई नहीं है। शुरू से देखिए। वस्तईनु, और तुम सब मदद मांगो, मदद तलब करो। वाव का माना और, शान व शौकत, अफ़्व दरगुज़र, रहम व करम वगैरह। इस्तईनु, तुम सब मदद मांगो। इस्तिआनत, इआनत, मुआवनत और मुआविन, मुआविनीन हज़रात बहुत सारे अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं। बिस्सब्री, सब्र के ज़रिए या सब्र के साथ। बी का माना साथ है। यहाँ चूँकि हम आपको उर्दू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू का इस्तेमाल, तो इस हवाले से बेसब्र में बा को नीला कर दिया गया है ताकि ये अलग हो जाए। सब्र, साबिर, सब्र व इस्तिकामत उर्दू में बोला जाता है। वाव का माना और, अस्सलात का माना नमाज। सोमो सलात का पाबंद, इकामत सलात, और सबसे मशहूर लफ्ज़ मुसल्ला है जिस पर नमाज पढ़ी जाती है। वा का माना और। इन्ना हा, बेशक वो। इन्ना और हा दो चीज़ें हैं, दोनों ही अलामतें हैं और दोनों ही बार बार आने वाले अल्फाज में शामिल होते हैं। लकबीरतुन, यकीनन, बहुत भारी है, बड़ी है, बोझल है। लाम ताकीद का है, बार बार आने वाले अल्फाज में शामिल होगा। कबीर, अकबर, मुकब्बिर और तकबीर, तकब्बुर भी इसी से है। इल्ला का माना मगर। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला कलील, इल्ला ये के वगैरह उर्दू में बोला जाता है। अलल खाशिईन, डरने वालों पर। अला उर्दू में बोला जाएगा अलहदा, अलल एलान, अलल उमूम, अला हाज़ल क़ियास। अल खाशिईन, खुशू, खुजू। खशियत इलाही वाला लफ्ज़ जो है वो इसमें से नहीं है। खुशू, खुजू दोनों ही अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं और हमारी ज़ुबान में मारूफ़ हैं। खुशू जो है ये खशा से निकला जिसका माना अल्लाह का डर, खौफ, और खुजू खज़ा से निकला जिसका माना आइज़ीन के सारी है। अल्लज़ीना, वो लोग जो सब, यज़ुन्नूना, वो सब यकीन रखते हैं। लफ्ज़ ज़न का जो लफ्ज़ी मफ़हूम है वो तो जो है बदगुमानी के हवाले से है, तो ज़न, बदज़न और ज़न गालिब उर्दू में बोला जाएगा। अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाकू, मिलने वाले हैं। मुलाकात, मुलाकाती हज़रात। रब्बिहिम, अपने रब को। वाव का माना और। अन्नहुम, के बेशक वो सब, इलैहि, उसी की तरफ। लफ्ज़ इला उर्दू में बोला जाएगा। मकतूब इलैहि, मुरसल इलैहि, अद्दाई इलल खैर, और ही बार बार आने वालों में से है। राजिऊन, सब लौटने वाले। और रुजू, राजे, मुराजात और रजात पसंदी उर्दू में बोला जाता है। तो हमारे आज के सबक में अल्लाह के फ़ज़ल से कोई लफ्ज़ याद करने वाला नहीं, चंद एक लफ्ज़ बार बार आने वाले हैं जो इंतहाई कसरत से आ चुके हैं और आप यकीनन याद कर चुके होंगे। और काले अल्फाज तमाम हमारी उर्दू ज़बान में हैं, इसका इस्तेमाल हम 2 दफ़ा आपको बता चुके हैं, यकीनन आपको सब याद हो चुका होगा।
اللہ کا شکر ادا فرمائیے، اس کی رحمت کو محسوس کیجئے اور اپنی خوش نصیبی پر بھی ناز کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن مجید سمجھتے سمجھاتے رہنا چاہیے، پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اوپر عمل کرنے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔